Hello friends, how are you? Fine, very good. So we have completed our first unit, empowerment and emancipation. Now we go on with our second unit, where the main theme is harmony, harmonious relationship, friendly relationship, harmonious relationship between people, or you can say peaceful life, smooth relation, smooth life. For a smooth life or peaceful life, for that what we have to do? What is that we have to do for smoothening a situation? Suppose two persons are quarreling. Now you want to smoothen that situation. What will you do? There is no scope for a win-win situation. Then one of you surrender, then everything will be alright. That's the way to do it. Or be in a win-win situation. You win and your opponent also wins. So this is how you can establish harmonious relationship in society. Or you ignore things, certain things you ignore. Somebody calls you a bad name, you just don't care because that's not your name. That way you can say. Suppose somebody calls me calls me dog or monkey like that. Oh monkey, suppose I am passing by and somebody calls me monkey. I don't bother. Why? I am not monkey. That way you can ignore. And you can continue that harmonious relationship in the society. Or in a group that you are living. Or the place that you are living. So one way is surrendering. Another way is allow the opponent also to win. Both of you. Or a feeling that both of you win. You can create a feeling like that. And third is you ignore things that may offend you. Ignore. And there is a fourth way. That's the best way. That is forgive. Forgiveness. Understand? Rarer action is in virtue. That's what Shakespeare says. Rarer action is in virtue. The virtuous actions are rare, but they will give you peace of mind and also establish harmony and good relationship in the society. This poem is about that. This unit is about that. Amigo brothers, all the lessons you can say. So the unit here begins with a very beautiful poem by Robert Lee Frost, an American poet, very famous poet for that matter, and also, as you can see, he is a poet of simple people, rural life, village life, and also he writes in simple language, conversational style, not anything very difficult. Another interesting point about Robert Frost is that his poems begin in delight. Something enjoyable, but it ends with wisdom. A revelation. ഒരു വെളിപാടിൽ അവസാനിക്കുന്നു. തുടക്കത്തിൽ ഒരു രസകരമായിട്ട് തോന്നും, വളരെ രസകരമായിട്ട് തോന്നും. നിങ്ങൾ പഠിച്ച പോയുണ്ടല്ലോ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ബൈ ദ വുഡ്സ് ഓൺ എ സ്നോയി ഈവനിങ്, ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അല്ലെ ആഫ്റ്റർ ആപ്പിൾ പിക്കിംഗ് അനദർ വൺ, ദ റോഡ് നോട്ട് ടേക്കൻ. ദീസ് ആർ വെരി ഫേമസ് പോയംസ് ബൈ റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ്, അമേരിക്കൻ പോയറ്റ്. സ്റ്റോപ്പിംഗ് ബൈ ദ വുഡ്സ് ഓൺ എ സ്നോയി ഈവനിങ്, the woods are lovely, dark and deep. എല്ലാം കടന്നു പോകുന്നു. ഒരു കുതിര സവാരിക്കാരൻ ഉള്ളൊരു പിന്നെ തിങ്ങി നിറങ്ങി നിൽക്കുന്ന, നമ്മൾ ചങ്ങമ്പയുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞ തിങ്ങി വിങ്ങി നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഇടയെല്ലാം മഞ്ഞ് കൊണ്ട് നിറങ്ങിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. ഇത് കണ്ടാൽ ആരാ പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു? അതിൽ പോയില്ല. അത് കണ്ട് ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. I think I know whose woods are these. ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു. ഒരു സ്നോയി ഈവനിങ് ആണ്, ഇങ്ങനെ മഞ്ഞിങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ക്രിസ്മസിനൊക്കെ പോലെ. അത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക, എന്ത് മനോഹരമായി. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ അല്ലേ? മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തിങ്ങി നിൽക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ഇടയെല്ലാം ഇങ്ങനെ നിറച്ച് വെച്ച് പഞ്ഞി നിറച്ച് കുത്തി നിറച്ചിരിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇയാളിത് കണ്ട് ഇങ്ങനെ രസിച്ചങ്ങ് നിന്നു, എല്ലാം മറന്നുപോയി. ഉടനെ ഇയാളുടെ കുതിര അതിൻ്റെ തലയിട്ട് ഇളക്കി. ഇപ്പോൾ ഒരു മണിയടിക്കുന്ന സ്ഥലം. പെട്ടെന്ന് ഇയാൾ ഉണരുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ഉടനെ ഇത് പറയാണ്, "The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep." What a beautiful thing. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ ഗെയിം കളിച്ച് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു തലയും കറങ്ങിയിരിക്കുക. മൊബൈൽ ഗെയിം കളിക്കുകയാണ്. മൊബൈൽ ഗെയിം കളിച്ച് അവസാനം നമ്മൾ താഴെ വീഴും, തല ചുറ്റി വീഴും. എന്നാലും ഇങ്ങനെ കിടന്നോണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ കളിക്കും. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ചൊല്ലില്ലേ, ചത്താലും കുറുക്കൻ്റെ കണ്ണ് കോഴിക്കൂട്ടിലാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ സെമി സ്ലീപ്പായിരിക്കും. എന്നാലും അവിടെ നിന്നിങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ചാടുന്നു മരുന്ന് ചാടുന്നു, അവസാനം കിടന്നു. അല്ല, മൊബൈൽ ഗെയിം കളിച്ച് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴാണ്, "ഓ ഐ ഹാവ് പ്രോമിസസ് ടു കീപ്, ഐ ഹാവ് പ്ലെന്റി ഓഫ് വർക്ക് ടു ഡു, സോ ഐ സ്റ്റോപ്പ്." അങ്ങനെ പറയാം. ഇത് ശരിക്കും പറയുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു കഥയാണ്, ചെറിയൊരു കഥ. അതായത് രണ്ട് അയൽക്കാർ. ഇതിലൊരാൾ ഒരാൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നു, മറ്റൊരാൾ കുറച്ച് അകലെയാണ് താമസിക്കുന്നത്, ഒരു കുന്നിനും അപ്പുറത്ത്, ഒരു കുന്നിൻ ചെരുവിൽ. ഇവരുടെ വസ്തുവിൻ്റെ ആ ബോർഡറിൽ കൂടെ ഒരു ഭിത്തി, വാൾ, ഫെൻസ് എന്നാണ് പറയുന്ന ഒരു വാളുണ്ട്, തുടങ്ങുന്ന വാളെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ഭിത്തി ഒരു പ്രത്യേകതരം ഭിത്തിയാണ്. അത് നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന പോലത്തെ സിമെൻറ്റും ഒക്കെ ഇട്ട് ഉറപ്പിച്ചതല്ല, പിന്നെ കല്ല് പൊക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കല്ല് തന്നെ പല ചില റൊട്ടി കഷ്ണം പോലത്തെ ഉള്ള കല്ലുണ്ട്, ചിലത് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ പോലത്തെ കല്ലുണ്ട്, ചിലത് വോളിബോൾ പോലത്തെ കല്ലുണ്ട്, ചിലത് ചെറിയ ബോളുണ്ട്, നമ്മൾ എറിയുന്ന ഈ ടേബിൾ ടെന്നീസിൻ്റെ ടൈപ്പ് ബോൾ കല്ലുണ്ട്. അതിങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ പറയുന്ന കല്ലുവര എന്നാ, കല്ലുവര. ഭിത്തി നല്ല അല്ല, ഓടുന്നുണ്ട് കല്ലുവര. ഒരു കല്ല് വേറൊരു കല്ലിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക. അത് കണ്ടാൽ വിചാരിക്കും ഏതാണ്ട് വലിയ മാജിക് പരിപാടിയാന്ന് വിചാരിക്കും. ഒരു കല്ലിങ്ങനെ അതങ്ങനെ ഇരുന്നോളൂ, അതാണ് അതിനകത്ത് രസം. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭിത്തി ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ഒരു വശത്ത് ഒരാൾ, മറുവശത്ത് വേറൊരാളുടെ സ്ഥലം. ഇപ്പം ഈ സ്ഥലം, ആ മറുവശത്തെ സ്ഥലക്കാരെ കുറച്ച് അകലെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഒരു കുന്നിൻ്റെ ചെരിയിൽ അയാളിങ്ങനെ താമസിക്കും. പ്രശ്നം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ poet saying something there is that doesn't love a word. അത് രണ്ടു പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട്. സംതിങ് there is that doesn't love a word. എന്തോ ഒന്നുണ്ട് ഈ ഭിത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാര്യയെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്. അതെന്താണെന്നാണ് ഒരു സമയത്ത് ഈ കവിതയായിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചു ചെല്ലുമ്പോഴാണെന്നുണ്ട് ചിലപ്പം എൽസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ്. ELVES, എൽസ്. എൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെയറീസ്. ചില കുസൃതി കാണിക്കുന്ന ചില ഫെയറി സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ബീയിങ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരിങ്ങനെ ചിറവൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഒരു നാടകമുണ്ട് ഫേമസ്, ദ ടെമ്പസ്റ്റ്. അതിനകത്തൊരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുസൃതിക്കാരനുണ്ട്, ഏരിയൽ എന്ന് പറയും. ഏരിയൽ, ARIEL. അവൻ്റെ പണി എന്താണ്, ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കും, എന്നിട്ട് വേറെ വേലയൊക്കെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം ചെറുപ്പത്തിൽ വായിച്ച കുട്ടൂസൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, കുട്ടൂസൻ, കുട്ടിച്ചാത്തൻ എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവി ചിലപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഉന്തി ഇടുന്നതായിരിക്കും. സംതിങ് ദർ ഈസ് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് ലവ് എ വോൾ. അത് എന്നാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. സംതിങ്, ഈ വോള് എല്ലാ വർഷവും കുറേ ഭാഗം താഴോട്ട് വീഴും. കാരണം ഒരു കല്ലിൻ്റെ പോലെ ഒരു കല്ലിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം വിൻ്റർ സീസൺ കഴിയുമ്പം, വിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശീതകാലം, വിൻ്റർ സീസൺ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറേ കല്ലിങ്ങനെ താഴോട്ട് വീഴും. ചിലപ്പോൾ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ ചില നല്ല ഒരു പൊത്ത് പോലെ കാണാം. പൊത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിടവ്, ഈസിയായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടന്നു പോകാം. അതുപോലത്തെ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, വെള്ളം പൊങ്ങുമ്പോൾ മട വീഴുക എന്ന് പറയും. മട വീഴുക, അതായത് വലിയ ചിറയൊക്കെ കെട്ടിയിരിക്കും, പക്ഷെ കുറേ ഭാഗം ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്ന് അങ്ങോട്ട് ഊതി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. അതിന് മട വീഴുക എന്ന് പറയും. ഒരു വലിയൊരു വിടവുണ്ട്. കൊച്ചുപിള്ളയുടെ പല്ല് കാണത്തില്ലേ, ചിരിക്കുമ്പോൾ
മിൽക്ക് ടൂത്ത് പോയി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് വിടവില്ല. അതുപോലെ ഈ കല്ലുവര കുറേ ഭാഗങ്ങൾ പോകും. ഇതെന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ വിന്റർ സീസൺ വരുമ്പം അതിനടിയിലുള്ള വെള്ളമയമുള്ളതല്ലാണ്ട് കട്ട പിടിച്ചപ്പോൾ അത് തന്നെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെവൽ മാറിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ അടിവശം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റും, മുകളിലെല്ലാം ബൂതായിട്ട്. അതാ ഒരു കാരണം. അപ്പോൾ പോയിട്ട് പറയുന്നതാണ് സംതിങ് ദർ ഈസ് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് ലവ് എ വേൾഡ്. ചിലപ്പോൾ നേച്ചറിന് ഇഷ്ടമില്ലായിരിക്കും. വേറെ ഒരു കാരണം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നായാടിന് പോകുന്നുണ്ട്, ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് പട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഈ കുതിര ഇങ്ങനെ ചാടുമ്പോൾ അതിന് കാല് കൊണ്ട് കുറേ കല്ലെല്ലാം താഴെ വീഴും. വീഴും. ഞാൻ പറയാൻ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കല്ലുവരെയാണ്, ഒരു കല്ലുമേൽ വേറൊരു കല്ലിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക. ചിലപ്പോൾ അവർ തന്നെ കുറേ കല്ലൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കും. ഈ മുയലൊക്കെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനെ പിടിക്കാനായിട്ട്, ഒരു കൂടെ പട്ടിക. അപ്പം അങ്ങനെയും ചിലപ്പോൾ ഇത് പോകും. ഇപ്പം 3 തരത്തിലാണ് സംതിങ് ദർ ഈസ് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് ലവ് എ വേൾഡ് സംഭവിക്കുന്നത്. എന്തോ ഒന്നുണ്ട് ഈ ഭിത്തി ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാരിയർ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്. ഒന്ന് നേച്ചർ തന്നെയാകാം, 2 മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന പട്ടിയാകാം, നായാട്ടിൽ വരുന്ന പട്ടിയാകാം, 3 ചില സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ബീയിങ്സ് ആകാം. എൽഫ് എന്നാണ് സിംഗുലർ, എൽസ് പ്ലൂറൽ, ELVES, എൽസ്. അത് നമ്മുടെ കവിതയിലുണ്ട്, എൽസ്. സോ സംതിങ് ദർ ഈസ് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് ലവ് എ വേൾഡ്. ഇനി പ്രശ്നം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ വിൻ്റർ കഴിയുമ്പോൾ സ്പ്രിങ് സീസണായി, വസന്തകാലം വരും. വസന്തകാലം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കവിത എഴുതിയ ആൾക്ക്, അതായത് ഈ കഥ പറയുന്ന ആളെ നമ്മൾ നരേറ്റർ എന്നല്ല പറയും. ഈ നരേറ്റർക്ക് ഒരു വിഷമം, ഇതിങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്ത് പറ്റി, ഇത് എല്ലാ കൊല്ലം സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് മറ്റേ പുള്ളിയുടെ സൈക്കോളജി അറിയാം, അങ്ങ് അകലെ താമസിക്കുന്നതാണ്. ഇയാൾ എന്നതാണേലും ഇതെല്ലാം വന്ന് പൊക്കി കൊണ്ടോടെ വെക്കും. കാരണം എല്ലാ വർഷവും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം എല്ലാ വർഷവും സ്പ്രിംഗ് സീസൺ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ഈസ് ദ സീസൺ ഓഫ് മിസ്ചീഫ് എന്നാണ്. മിസ്ചീഫ് എന്ന് പറയാനാ, മിസ്ചീഫ് നമ്മുടെ ഒരു കുസൃതി, ഒരുതരം കുസൃതി, വലിയവരുടെ ഒരു കുസൃതി, വലിയൊരു അക്ഷരക്കും കുസൃതിയാണ്. അപ്പം ഇയാൾ എന്ത് പറ്റും, അകലെയുള്ള നെയ്ബറിന് ആളായി, അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ വിളിക്കും. ഇന്നിപ്പം അന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കും, എങ്ങനെയെങ്കിലും പറയും, ചേട്ടായി നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം പോയി, എല്ലാ കൊല്ലത്തെ പോലെ നമ്മുടെ ഭിത്തിയെല്ലാം പോയി കിടക്കുക, ഒരു ദിവസം ഇത് വരാമോ, താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ദിവസം പറയാമോ. കണ്ടോ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഹാർമണി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ മനുഷ്യൻ ഇയാളുടെ അയാൾക്കറിയാം എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ആ പുള്ളി ഒന്ന് കിട്ടും. ആ പുള്ളിയുടെ മനസ്സിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകത്തില്ല. എല്ലാ കൊല്ലവും പുള്ളി ഇങ്ങനെ പറയും, നമുക്കിത് എന്തിനാ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അതായാലും പുള്ളി വരും. അതുകൊണ്ട് അകലെ താമസിക്കുന്ന, കുന്നിൻ ചെവിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഈ അയൽക്കാരൻ ഇയാൾ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു. 2 പേരും കൂടെ തീരുമാനിച്ച് ഉറച്ച ഒരു ദിവസം 2 പേരും വരുന്നു. എന്നിട്ട് അവർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അവരുടെ വശത്തൂടെ അവരിങ്ങനെ നടന്നു പോകും. ഒരു വലിയൊരു വിദ്യയല്ലേ. അപ്പോൾ അവരുടെ വശങ്ങളിൽ കൂടി അവരിങ്ങനെ നടന്നു പോയിട്ട് കല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെറുക്കി വെക്കും. ഈ കല്ല് പെറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വേറെ ആരാണെങ്കിലും വിചാരിക്കും, ഇതൊരു അത്ഭുതമാണല്ലോ. ഒന്നെ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്. ചിലർ വിചാരിക്കും ഇതൊരു മാജിക് സ്പെല്ല് കൊണ്ടാണ് ഇത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്, ഒരു മാജിക് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് തോന്നുമെന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കും. ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും വെക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അയൽക്കാരനുണ്ടല്ലോ, മെസ്സേജ് കൊടുത്ത അയാൾ പറയും, എന്നാത്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, കാര്യം ഇതൊരു തമാശയാണ്, ഒരു ഗെയിം പോലെ, ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിം പോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ, ഒരു കാര്യമില്ല. എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആപ്പിൾ, താങ്കളുടെ സ്ഥലത്ത് താങ്കൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പൈൻ ട്രീസാണ്, ഒരുതരം ട്രീസ്. ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തായി സംഭവിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് അമേരിക്ക. അപ്പം
എന്ത് താങ്കളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടില്ലേ പൈൻസ് അല്ല എനിക്ക്, എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ആപ്പിൾ. അപ്പം അത് തന്നെ ഒരു ഡിവിഷനാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ സെപ്പറേഷൻ ആവും? പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മളിതിങ്ങനെ ഒരു ഹോൾ കിട്ടുന്നത്? അപ്പം മറ്റേ കുന്നിഞ്ചെരിയും താമസിക്കുന്ന അയാൾ പറയും ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേക്ക് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ്. എൻ്റെ അയാളുടെ അപ്പൻ അങ്ങനെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് വീണ്ടും ഇയാൾ പറയും ഇതുണ്ടല്ലേ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പശുക്കളൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് പശുക്കളില്ല, താങ്കൾക്കും ഇല്ല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറി വിള നശിപ്പിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? രണ്ടാം പ്രാവശ്യം ചെയ്യും. അയാൾ പറയും ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേക്ക് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ്. പുള്ളി അവരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, സിംഗിൾ മൈൻഡഡ് മനുഷ്യനായിരിക്കും, മാറ്റമില്ല. എൻ്റെ അപ്പൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ശരി, ഇത് വല്ലവർക്കൊക്കെ ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിളായിട്ട് വരികയില്ല. ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേക്ക് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ്. ഇപ്പം ഈ നമ്മുടെ ആപ്പിൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന അയൽക്കാരൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഇങ്ങനെ. പിന്നെയും ചോദിക്കണ്ട, ഈസ് ദെയർ എനി നീഡ്? എന്ത് ആവശ്യമാണ് ഇതിനുള്ളത്? നമ്മളിങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കാൻ സന്തോഷം ചിരിച്ചോണ്ടാകട്ടോ, അല്ലാതെ വഴക്കൊന്നുമില്ല, ചിരിച്ചോണ്ടായി. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ താഴെ പോകുന്ന എൽഫുകൾ, അതായത് ഈ ഫെയറീസ്, ഈ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ക്രീച്ചേഴ്സ്, മനുഷ്യനെ ചുമ്മാ ശല്യം ചെയ്യുന്ന കുട്ടിച്ചാത്തന്മാരൊക്കെ കാണാം. അവന്മാരായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ഉന്തിരുന്നത്. നമ്മളെന്തിനായിരിക്കും ഇങ്ങനെ? നമുക്കൊരു ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യമില്ലെന്ന് ചോദിച്ചു. പുള്ളി പിന്നെയും പറയുന്നത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേക്ക് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ്. അപ്പം അതിനിടയ്ക്ക് 2 പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട് കവി തന്നെ, സംതിങ് ദർ ഈസ് ദാറ്റ് ഡസൻ ലവ് എ. പ്രകൃതിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല, മനുഷ്യർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. കാരണം മനുഷ്യരിങ്ങനെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ചാടി വരുമ്പം, കുതിര ചാടുമ്പം ഇതെല്ലാം താഴെ പോകുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഹണ്ടേഴ്സ് അവരിതെല്ലാം കുത്തി മാറ്റി വെച്ച് റാബിറ്റ്സിനെ പിടിക്കും, മുയൽ പിടിക്കും. പിന്നെ പ്രകൃതി തന്നെ അതിന് ഫ്രോസ്റ്റ് വന്നതിന് ഉന്തിലും അടിയിൽ നിന്ന് പോയി. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു മതിൽ കെട്ടിരിക്കുക, അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഉറവയാണെന്നിരിക്കുക. നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഉറവയാണ്, ഫ്രോസ്റ്റ് അല്ല. മഴ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉറവ് കുത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെടന്നു പോകും. കണ്ടിട്ടില്ല? വലിയ മതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെടന്ന് കിടക്കും. നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ വെള്ളമില്ല. അതുപോലെ ഉറവ. ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പുള്ളി സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു വാട്ട് ഹി സേസ്. തന്നെ ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേക്ക് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ്. അവസാനം ഈ ആപ്പിൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആ നെയ്ബർ പറയാണ്, എന്നാ ശരി നമുക്കിതൊന്ന് വെച്ചേക്കാം. അവിടെയാണ് ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഈ നെയ്ബറിന് നമ്മൾ നെയ്ബർ 1, നെയ്ബർ 2 വേണം വിളിക്കാം. കുന്നിൻചെരുവിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾ നെയ്ബർ 2, ഇങ്ങേപ്പുറത്ത് ഈ മെസ്സേജൊക്കെ അയക്കുന്ന ആൾ നെയ്ബർ 1. ഇയാൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല. പിന്നെ എന്തിനേലും മെസ്സേജൊക്കെ അയക്കുന്ന മറ്റേ നെയ്ബർ 2-ന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി. അപ്പം നമ്മൾ തോൽവി ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുക. എന്തിനാ? അയാളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ. അങ്ങനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, സ്മൂത്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ്. അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വിളിച്ചു വരുത്തി കുറെ കല്ലവിടെ കിടക്കും, 2 പേരും ഓരോ കല്ലെടുത്ത് അങ്ങ് എറിയ, പരസ്പരം എറിയ മേലിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു നിത്യശത്രുതയാണ്. ഡിസ്ഹാർമണി എന്ന് പറയും, ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഹാർമണി. പക്ഷേ ഈ നല്ല മനുഷ്യൻ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ദൈവപുത്രർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണുമായിരിക്കും. എവിടെയാണേലും സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്ന ആളുകൾ, ഹാർമണിയിലെ സമാധാനപരമായ ജീവിതം, സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുക. ഇപ്പോൾ 1ാമത്തെ നെയ്ബർ അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ്. അവസാനം അയാൾ സറണ്ടർ ചെയ്യും. നമ്മൾ പറയാതെ പഠിച്ച പണി 18 നോക്കി അവസാനം എന്താ ചെയ്തു? പുള്ളി ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങി. എന്നിട്ട് അവസാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ പറയാണ്, ഇയാൾ എന്തൊരു മനുഷ്യനാണ്, ഇയാൾക്ക് ഒരു ബോധമില്ലേ, ഹീസ് ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ്. അവിടെയാണ് വിസ്ഡം വരുന്നത്. ഇഫ് യു ആർ അൺഎബിൾ ടു ചേഞ്ച് യു വിൽ ഓൾവേസ് റിമെയിൻ ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ്.
എന്നിട്ട് ആ ഡാർക്ക്നെസ്സിനെ പറ്റി അവസാനം ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡാർക്ക്നെസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ദ വുഡ്സ്, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് എ ഡാർക്ക്നെസ് ഇൻ ഹിസ് മൈൻഡ്. ഇയാൾ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഇയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോണേജ് സാവേജിനെ പോലെ, ശിലായുഗത്തിലെ ഒരു കിരാത മനുഷ്യനെ പോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സഞ്ചി തൂക്കി പിടിക്കല്ലേ, നമ്മൾ രണ്ട് കല്ലിങ്ങനെ തൂക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുവാണ്. ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ മെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പയർ, മെൻഡിങ് വോൾ. അതാണ് അങ്ങനെ. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അയാൾ എന്നിട്ട് ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നെന്ന് പറയാണ്. ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേക്ക് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ്. ഇതിനകത്ത് ഈ കവിതയുടെ അവസാന ഭാഗം വിസ്ഡം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഒരു തരത്തിലും മാറ്റത്തിന് തയ്യാറാകാത്ത ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ അവരെ മാറ്റാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക. കാരണം ഒരു തരത്തിലും അഡമൻ്റ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയില്ലേ, സ്റ്റബോൺ നേച്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ അഡമൻറ്റ് ചെല്ലുണ്ട് പറയല്ലേ. ഞാൻ പിടിച്ച മയിലിന് കൊമ്പ് 3 പറയല്ലേ, ഒരു കൊമ്പ് പോലും ഇല്ല. പക്ഷെ അവരിങ്ങനെ നിർബന്ധ ബുദ്ധി. അങ്ങനെ നിർബന്ധ ബുദ്ധിക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ വഴക്കിന് പോകരുത്. സമാധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തരുത്. അതാണിപ്പം നെയ്ബർ 1 ചെയ്തത്. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പഠിപ്പീര്, അതായത് ഒത്തിരി അഡ്വൈസ് പുള്ളി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ് ഈ ബോൾ? എൻ്റെത് ആപ്പിളാണ്, നിൻ്റെത് പൈനാണ്, ഇവിടെ പശുക്കളൊന്നുമില്ല, ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇത് പ്രകൃതിക്ക് തന്നെ ഇത് ഇഷ്ടമില്ല, മനുഷ്യർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമില്ല. അതാണല്ലോ മഞ്ഞുകാലം വരുമ്പോൾ ഇത് ഉന്തി താഴെ കളയുന്നു, മഞ്ഞ് ഉന്തിക്കളയും ഉറവ പോലെ. അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനിങ്ങനെ ഈസിയായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റുന്നു? കുതിരയുടെ കാല് തട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ പട്ടി കയറി ഇങ്ങനെ ചാടുമ്പം, അല്ലെങ്കിൽ മുയലിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പം ഇത് കുറേ ഭാഗങ്ങളല്ല ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ഇതെല്ലാ കൊല്ലമുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ഒരാവശ്യമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ബീയിങ്സ് ഉണ്ട്, അവർ വന്ന് ഇത് ഉന്തിക്കളയും. അതുകൊണ്ട് ഇത് വേണോ? പുള്ളി പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട. നെയ്ബർ നമ്പർ 2 പറഞ്ഞ് എനിക്കിതൊന്നും കേൾക്കണ്ട, എനിക്കറിയാൻ പറ്റ കാര്യമുണ്ട്. അതെന്താ? ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേക്ക് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ്. അതേസമയം ഫെൻസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് നെയ്ബേഴ്സ് വിൽ മേക്ക് ബെസ്റ്റ് നെയ്ബേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ബെസ്റ്റ് നെയ്ബേഴ്സ്. Without fence, it will be best neighbors. Here is only good neighbors. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരു നെയ്ബർ 1 ആപ്പിൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആള് ലൈക്ക് എ ടീച്ചർ, ഇയാളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ സാറന്മാരൊക്കെ നമ്മളെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ കേൾക്കത്തില്ല. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അതൊന്നും വേണ്ട, ഇങ്ങനെയൊക്കെ മതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂരാച്ചി സ്വഭാവം നെയ്ബർ 2-നുണ്ട്. പക്ഷെ ഹാർമണി കീപ്പ് ചെയ്യണം, ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകണം. അതിനുവേണ്ടി ഒന്നാമത്തെ നെയ്ബർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ പോട്ടെ, എങ്കിലും മനസ്സിൽ ദുഃഖമുണ്ട്. ആ ദുഃഖം പുള്ളി ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ്. ഹീസ് ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ്. ഹിയർ ഹി കംസ് ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാട്ട് ഐ സെഡ്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഫോഴ്സ് ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് വേറെ കാര്യം. ഫോഴ്സ് ഒന്നും ഹാർമണി പോയി. നമ്മളൊരു കുട്ടിയെ നിർബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ സ്വൈര്യത മുഴുവൻ പോയില്ലേ. അല്ലേ? അതേസമയം അവന് TV കാണണം, കുറച്ചു നേരം കാണട്ടെ, മൊബൈൽ നോക്കണം, കുറച്ചു നേരം മൊബൈൽ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയല്ലേ, ഒടിക്കരുത്, വളയ്ക്കണം എന്ന് പറയരുത്. സെയിം തിങ്. ഇപ്പം നെയ്ബറിനെ ഒന്ന് വളയ്ക്കാൻ ഇയാൾ നോക്കി, വളയുന്നില്ല. ഇപ്പം എന്നാ പറ്റി? നെയ്ബർ 1 നോക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് ഇയാൾ മനസ്സിൽ പറയാണ്, വരുന്നല്ലോ ഇതിനെ ഞാൻ ചെയ്യണമല്ലോ, ബിക്കോസ് ഹീസ് ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ്. സെക്കൻഡ്ലി, ഹീസ് ഇൻ ആക്ഷൻ. വാട്ട് ഇസ് ദി ആക്ഷൻ? He carries 2 stones in his hand. He's holding and then coming towards the wall for repairing it. So it continues. This is very difficult. So all what you have to do is you have to change. You cannot
change another person, but you can change yourself. What a wonderful lesson is that. നമ്മുടെ ഈ വീട്ടിലും നാട്ടിലും ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും എല്ലാ പ്രശ്നത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം ഇതാണ്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, നമ്മൾ മാറുന്നില്ല. ഈ പോയം ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, ഇതാ ഞാൻ മാറുന്നു. എന്ത് പറ്റി? ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ വന്നു കഴിയും. ഇതാണ് ഈ കഥ, ഇതാണ് ഈ പോയം. പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബോളുണ്ട്, കല്ല് വരികയാണ്, അത് ഉരുണ്ടു പോകുന്നു, പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇവര് ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയ ആൾ ഇത് ഏതായാലും നന്നാക്കി കൊടുത്തു. അപ്പം സ്പ്രിങ് ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആളെ വിടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു, രണ്ടുപേരും കൂടെ വരുന്നു, ഓരോ വശത്തൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നു. അത് ഒന്നാമത്തെ നെയ്ബർ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഇത് കണ്ടില്ല പ്രകൃതിയായിട്ട് എടുത്ത് കളയുന്നു, എൽഫുകൾ വന്ന് കളയുന്നു, ആളുകൾ കളയുന്നു, നമുക്കിതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? എൻ്റെ വശത്ത് ആപ്പിളല്ലേ, നിൻ്റെ വശത്ത് പൈനല്ലേ, പിന്നെ വെറുതെ എന്തിനാ, പശുക്കളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ഇയാൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല, അതുപോലെ പറ്റത്തില്ല. ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ്, ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേക്ക് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ്. അവസാനം ഈ പറഞ്ഞ ആൾ തന്നെ മാറുകയാണ്, പറഞ്ഞ ആളിൽ മാറ്റം വരികയാണ്. നീയല്ല ഞാനാണ് മാറുന്നതെന്ന് അയാൾക്കൊരു ബോധ്യം വരുവാണ്. കാരണം മറ്റേ പുള്ളീസ് ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ്. വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു? ഹീ ഈസ് ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് എനിക്കത് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ചെയ്യട്ടെ. എങ്കിലും മനസ്സിൽ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ റിലീഫിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഇവൻ കിരാതനാണ്, ഇവന് തമസിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ്. തമസോമ ജ്യോതിർഗമയോ ഗോഡ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. മതി. നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാത്ത ഒരുത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ. എന്താ? പ്രാർത്ഥിക്കുക. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. വേറെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അടി വെക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? The harmonious relations will simply instead of harmony there will be disharmony, and that will cause a lot of problems for both of you. So for harmonious, heights of harmony എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. യൂണിറ്റിൽ പേര് തന്നെ ഹൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഹാർമണി. സമാധാനപരമായ ജീവിതം, സ്വൈര്യത, സുന്ദരമായ സ്വൈര്യതയുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നീ തന്നെ മാറുക, മറ്റുള്ളവനെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക. That is the message of this poem. ഇതെല്ലാം കൊല്ലം സംഭവിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ തന്നെ മുൻകൈ എടുക്കുകയാണ്, ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുക, മറ്റേ പുള്ളിയെ വിളിക്കുക. ഏതായാലും ഇത് നടക്കുന്ന പിന്നെ നേരത്തെ നടത്തിയേക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. പല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായി? ഒരു കണക്കിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മർച്ചൻ്റ് ഓഫ് വെനീസിനകത്ത് പോർഷ്യ ഷൈലോക്കിനോട് എന്തെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്, മാറ്റം വരുത്താൻ. അത് രക്ഷയില്ല. അമ്പത് എനിക്ക് ആ ഒരു പൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലഷ് വേണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണല്ലോ അവസാനം ഒരു സംഭവിക്കുന്നത് തന്നെ. അവസാനം അയാൾ തകർന്നു പോവുക, അല്ല മാറുന്നില്ല, അയാൾക്ക് മാറ്റം വരുന്നില്ല, തകർന്നു പോവുക. ലോ പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. നീ ഇയാളുടെ ഒരു പൗണ്ട് ഫ്ലഷ് അല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഒരു തുള്ളി രക്തം പോലും വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എക്വിവലന്റ് മർഡറിങ് എന്നാണ്. അയാൾ നിരാശനായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകും. അപ്പം അതാണ് ഒന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ മാറ്റാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ആപ്പിൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആ അയൽക്കാരൻ മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? രണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, അയാൾക്ക് തന്നെ ഒരു വെളിവ് വരുന്നു. രണ്ട്, എപ്പിഫനി എന്ന് പറയും. EPIPHANY, ഒരു റെവലേഷൻ. ഓ, ഞാൻ തന്നെയാണല്ലോ മാറുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്നാ, അവിടെ ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഒന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാണ്, ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കും, ഒരു സാറന്മാർ പറയുന്നത് കേൾക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് എന്നോട് പറയാം, യു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് പ്ലീസ് ഗോ ഔട്ട്, യു ആർ ഡിസ്റ്റർബിങ് ദി ക്ലാസ്. ഇപ്പം 10-40 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ. അവൻ തിരിഞ്ഞ് സാറിനോട് പറയാണ്, എനിക്ക് പോകാൻ മനസ്സില്ല നമ്മൾ പറയാന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സാറ് എന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ വേണ്ടവനെ ഉന്തി ഇറക്കി വിടും. അതേസമയത്ത് ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്ലാസ്സിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു സാറാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അധ്യാപകൻ ഒരു മിനിറ്റ് ചിന്തിച്ചിട്ട് വരും, ഓക്കെ then he will start thinking,
മനസ്സിലായോ? ഒരു ഇങ്ങനെ സാധാരണ സംഭവിക്കുമാണെങ്കിലത്തെ കാര്യമാണ്, സംഭവിച്ചെന്നല്ല പറയും. അപ്പോൾ ഓൾവേസ് a person who is trying to change others should first change himself. ഈ കവിതയുടെ ഈ പോയം ഇതിൻ്റെ മെസ്സേജ് അതാണ്. മനസ്സിലായി? നമ്മൾ if you come to this poem, I'll tell you, this has 45 lines. I have written a 45 line prose poem. The poem can be divided into 5 sections. Line 23-ലാണ് ഇതിൻ്റെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് വരുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതാണ് ലൈൻ 23. There where it is we do not need a wall. 23. There where it is we do not need a wall. ഇതാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പൈൻ കൃഷി എന്ന രണ്ടാമത്തെ നെയ്ബറിനോട് പറഞ്ഞ് നമുക്കിത് വേണ്ട, എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല? അതാണ് there where it is we do not need a word. വേറെ അതിന് മുമ്പ് ഒത്തിരി ആർഗ്യുമെന്റ്സ് പറയാം. സംതിങ് there is no love word അതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിയും, പല കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. there where it is we do not need a word പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് മാറ്റം വരുന്നില്ല, അയാൾ മാറുന്നു. so there is harmonious relationship. Got the point? Yes. എന്നുള്ള പോയം ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ്. The poem can be divided into 5 sections. 1 to 4 നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഫ്രോസ്റ്റ് ഹീവ് ഇൻ വിന്റർ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മഞ്ഞ് അങ്ങനെ കട്ടി പിടിച്ചിട്ട് അടിക്കുന്നത് പൊക്കും, അതിൻ്റെ വ്യാസം വർദ്ധിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ്. അതപ്പം ഇങ്ങനെ അറിയാം, അതിങ്ങനെ തന്നെ പൊങ്ങി വരുന്നത്. അപ്പം ഈ കല്ലെല്ലാം ഒന്ന് താഴെ. Walls and barriers of any kind not liked by nature. അതാണ് something there is that doesn't love a wall. 1 to 4. 5 to 11 the work of hunters. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, hunters horseback, they will jump over this wall, or the rabbits may hide somewhere in this wall, so they themselves will remove. Who? Not rabbits, but the hunters, and the dogs. Hunters' dogs will do the same thing. That way also the wall may be damaged. 12 to 22, the neighbor lives beyond the hill. The narrator takes the initiative. Programs set, a day fixed. They don't cross the border. Mending wall is an outdoor game. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇയാളിങ്ങനെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത്? കാരണം ആ പുള്ളിക്ക് മാറ്റമില്ലെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. എന്നാൽ പിന്നെ ശല്യം ചെയ്യേണ്ട, ഞാൻ തന്നെ ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് എൻ്റെ പിന്നിൽ. ഞാൻ തന്നെ ആളയക്കും, എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു, ഒരു ഡേ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. വളരെ ജനുവരി 15th രണ്ടുപേരും വരുന്നു. രണ്ടുപേരും അവരവരുടെ വശങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്നത്, ക്രോസ് ചെയ്യുന്നില്ല. മനസ്സിലായത്? അതാണ് എൻ്റെ കാര്യം. ദെൻ മെൻഡിങ് വോൾ, അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മറ്റേ പുള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ചിലപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ്സ് എൻ ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിം. നമ്മൾ രാവിലെ ഷട്ടിൽ കളിക്കാൻ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്രിംഗ് ടൈം വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ദിസ് ഈസ് എൻ ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിം. മടുത്തു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യത്തെ നല്ലതാക്കി കാണിക്കുക. നമ്മൾക്ക് കുനിഞ്ഞൊരു സാധനം എടുക്കണം, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, പാദഹസ്താസനം ചെയ്യുന്ന പോലെയാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോലെ. അപ്പം ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ കുനിയണമല്ലോ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതല്ല, ഇതൊരു പാദഹസ്താസനം ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. ഇതൊരു പാദഹസ്താസനമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ അതാണ് ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിം. രസമായി. പിന്നെ 23, 38 പറയുന്നത് ഇതാണ്. 23 is the turning point. ഞാൻ പറയില്ലേ, there where it is we do not need a wall. No need for a wall. One side is apple, other side is pines. No cows waiting for an answer from the neighbor too. And then he says it may be elves
നമ്മളുടെ ഏരിയൽ എന്താ എൽസ് ഉണ്ട്, എൽസ് ഉണ്ടെന്നാ പറയാൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കുട്ടിച്ചാത്തന്മാർ വന്ന് ഉപദ്രവിക്കുന്നത്? ചിലരിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ മേശപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ പെൻ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാണത്തില്ല, കുട്ടിച്ചാത്തൻ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എൻ്റെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളൂ, എനിക്ക് നോ ഐഡിയ പോയി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളിത് കെട്ടി വെച്ചാലും അങ്ങനെ പരലോകത്തിൽ ഒരു ജീവികളുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു തരം ജീവികൾ, അവർ വന്ന് ഇത് ഉന്തിയിടും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നോ സ്കോപ്പ്. ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ, അത് എന്താണ്? ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ആൻ ആൻസർ, ഹി വാണ്ട്സ് ആൻ ആൻസർ. Neighbor one wants an answer. The narrator sees his neighbor in action, repeating his father's words. What are his father's words? Good fences make good neighbors. അങ്ങനെയാണ്. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ വിഷയത്തെ അങ്ങോട്ട് കയറുന്നില്ല. അത് പിന്നെ നോക്കുമ്പോ എന്നാ നെയ്ബർ വൺ വിചാരിച്ചു മാറ്റമൊക്കെ വരും, എന്നാൽ പിന്നെ വേണ്ട, നമുക്ക് വേണ്ട, എല്ലാവർക്കും ഈ പരിപാടി വേണ്ടെന്ന് പോകുന്ന വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ പോയില്ല. നോക്കിയപ്പോ എന്നാ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഒരു പാദഹസ്താസനം നടത്തി 2 കല്ലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. എന്തിനാ കല്ല് പിടിക്കുന്നത്? എൻ്റെ അടിവശത്തല്ല, മുകളിൽ തൂക്കി പിടിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ബാഗൊക്കെ തൂക്കി പിടിക്കുക. കാരണം ഇയാളൊരു കിരാതനെ പോലെ. ആദ്യം ശിലായുഗ മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ കല്ലിൻ്റെ അടിവശം പിടിച്ചു പോക്കാൻ അറിയത്തില്ല. അവന് പിടുത്തം കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ശിലായുഗ മനുഷ്യനെ പോലെ, ഒരു കിരാതനെ പോലെ ഇതാ ഇയാൾ കയറി വരുന്നു. ഈ കല്ല് ഇങ്ങനെ തൂക്കി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് കാര്യം. ലൈക്ക് ബൈ സ്റ്റോൺ അതാണ്. പിന്നെ ഫാദേഴ്സ് വേഴ്സ്. ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഈസ് സാവേജ്, കിരാത മനുഷ്യൻ, അൺസിവിലൈസ്ഡ്, മൂവ്സ് ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ്, not of woods and trees, clinging on his father's words. Clinging, പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുക. Clinging on to, unwilling to change. ഇതാണ്. ഇപ്പം ആ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്താണ് വിസ്ഡം വരുന്നത്. ഇത് നമുക്കൊക്കെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. മറ്റേ നമ്മൾ മൈൽസ് ടു ഗോ ബിഫോർ എ സ്ലീപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ എക്സാക്ട്ലി. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡാർക്ക്നെസ് ഓഫ് വുഡ്സ് ഓർ ട്രീസ്, but the darkness is in his mind. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അൺവില്ലിംഗ് ടു ചേഞ്ച് ആ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെയും വി ആർ ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ്. there is no grace, no open mind. നമുക്കൊരു ഓപ്പൺ മൈൻഡ്, നമ്മളൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് നമ്മൾ ഒരാളിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുക, ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിച്ചപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇത് എത്ര നാളത്തേക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ 50% പ്രശ്നം തീരുക. സോ ഇഫ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു ചേഞ്ച് അനദർ പേഴ്സൺ, യു ഷുഡ് ചേഞ്ച് ഫസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദിസ് പോയം. വേറെ മെസ്സേജ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഭിത്തി പണിയരുത്. ഭിത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭിത്തി അതാണ്. ദ ബേസിക് മെറ്റഫർ ഈസ് വാൾ. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസും മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കരുത്. അതാണ് അടുത്ത ലെസൺ. ഒരു കാരണവശാലും മറ്റുള്ളവർക്കൊരു ഭിത്തി പോലെ അല്ലെ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. അതാണ് ഒരു തരത്തിൽ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കൊച്ചു പിള്ളേരായിരിക്കും കണ്ടിട്ടില്ലേ, ബെഞ്ചിൽ തിക്കുന്ന 3 പേരാണെങ്കിൽ ബാക്കി 2 പേരും കൂടി വരുന്നതിന് തിക്കി പുറത്തിട്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ സാധാരണ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അല്ലെ കണ്ടിട്ടില്ലേ പിള്ളേരിങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. ആ തിക്കുന്നവർ 2 വയസ്സിൽ ഡാർക്ക്നെസ്. അതാണ് മനസ്സിലായോ? ഒരു തരത്തിലുള്ള വിഷമവും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാക്കരുത്. അതാണ് അതിന് ഇയാൾ പറയുന്നുണ്ട് കാരണങ്ങൾ. അപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനം ഫസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ഈസ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച് അതേഴ്സ്, യു ഷുഡ് ചേഞ്ച് യുവർ സെൽഫ്. സെക്കൻഡ്, ഡു നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് any problems or obstacles for others. A famous statement in the human relation: do unto others what you want others to do to you. മറ്റുള്ളവർ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക എന്നാണ്.
Do unto others ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷനാണ്. ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഈ യൂണിറ്റ് മുഴുവൻ അതിനെ ഹാർമണിയെ പറ്റി, ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഹൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഹാർമണി. The basic principle for the heights of harmony is this: do unto others what you want others to do to you. This is the golden rule of behavior. മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് അവരോട് ചെയ്യുക. സത്യം പറയാൻ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ നെയ്ബർ വൺ ചെയ്തത് അതാണ്. മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത്. ഇവളില്ലാതാണ്, അതാണ്. പക്ഷെ അത് നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എന്ത് പറ്റി? ഓക്കെ, he doesn't change, so I will change. I want him to change, but അതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. എൻ്റെ ആഗ്രഹം മറ്റുള്ളവനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ, അതല്ല, നീ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, നീ മാറണം. The basic principle of human relationship. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ 5 സെക്ഷൻ. അവസാനം പറയണം, നരേറ്റർ സറണ്ടേഴ്സ്. അവൻ ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങുന്നു. He wants to continue the harmony in the relationship. അതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. പ്രിഫറൻസ്. പോട്ടെ, കല്ലുവരെ ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് പണിയാം, എങ്കിലും ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് ഒരു ഒലിച്ചിൽ ഉണ്ടാകരുത്. അതാണ് ഹൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഹാർമണി. ഇതാണ് എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. Tomorrow onwards we will take section by section and then we will read and study and enjoy this poem. These poems of Robert Lee Frost, that's his full name. Very famous. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മളൊരു വലിയൊരു 5 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുവാണ് ഇതിനു വേണ്ടി. അതെല്ലാം വേണ്ടിത്താ വെറും അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് അല്ലെ 45 ലൈൻ കൊണ്ട് ഒരു പോയറ്റ് അത് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഷെല്ലിയുടെ ഒരു വലിയ ഫേമസ്, പി ഷെല്ലി, വെരി ഫേമസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. Poets are the legislators of the world. Poets are the legislators of the world. കവികളാണ് ലോകത്തിന് വേണ്ടി നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നത്. So think about it. Till we meet. Bye. Have a nice day.